تو علامہ سعید صاحب، میرا جو سب سے بڑا سوال آج کے وقت میں، ہم سبھی جانتے ہیں کس طریقے سے ایک آرگنائزیشن اور کہیں نہ کہیں وہ پوری طریقے سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی اس وقت سوسائٹی کو. آپ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان فرضی خبروں کو، اس آرگنائزیشن کو جو اس چیز کو چلا رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی پہلے سے بدنام ہوتا ہے یا کسی کے ہم عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھے نہیں ہیں، کوئی چور ہے، چوری کرتا ہے، عام بات ہے، لوگ جانتے ہیں چوری کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی جھوٹی خبر بھی اڑائے کہ اس نے یہ تو پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار بڑی چوریاں کر رہا ہے اور وہ جو بینک کا ڈاکہ پڑا تھا اس میں بھی اس کا ہاتھ تھا، تو لوگ یقین کر لیں گے. اور وہ جسے سب جانتے ہوں کہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، ہر ایک کے کام آتا ہے، یہ تو اپنے پیسے خرچ کرتا ہے، اس کی ایک ریلائبلٹی ہو اس کے کیریکٹر کی، اس کے بارے میں کوئی جھوٹی خبر اڑائے تو وہ جھوٹی خبر والے کے منہ پر تھوکیں گے کیا بکتے ہو. تو بیسیکلی کمیاں کچھ ہمارے اپنے اندر ہیں. کبھی ایسا تھا کہ ساکھ تھی مسلمانوں کی، یہی ہندوستان کے اندر، انڈیا میں. لیکن علامہ صاحب، میرا جو اس پر بڑا سوال یہی ہے کہ اب جیسے پچھلی بار تبلیغی جماعتیوں کو لے کر کے پیشاب جو ہے پھلوں پر پھینکنا، تھوکنا، یہ جیسی خبریں آئی تھیں، کیونکہ یہ بہت ایک بڑا مدعا ہے کہ اگر ہم اس کو برے عمل سے جوڑ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کی کمی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں درست ہے. لیکن ان خبروں کا کیا جو واقعی میں فرضی ہیں، جیسے پھلوں پہ موت دینا، تھک تھک کے کھانا، جو ابھی چلائی گئی تھی آج سے کچھ 4-5 مہینہ پہلے؟ جی، میں پھر دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ وہ جو پھلوں پر اور کسی سبزی والے پر اور جگہ جگہ جو جھوٹی خبریں چل رہی تھیں، وہ جھوٹی خبریں تبلیغی جماعت پر نہیں جڑ رہی تھیں، وہ کچھ دوسرے مسلمانوں پر جڑ رہی تھی. تبلیغی جماعت کو انہوں نے بدنام کیا تھا اس کے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سارے کے اندر پھیلایا، لیکن وہ تبلیغی جماعت پر نہیں آ رہی تھی، وہ پھر انہوں نے کیمپین چلائی اور مسلمانوں پر آ رہی تھی، عام مسلمانوں پر. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہے لانگ ٹرم پروسیجر. مجھے کہنے دیں اس بات کو کہ ہم اپنی ساکھ ٹھیک کریں، پھر کوئی یقین نہیں کرتا. جب ساکھ اچھی نہیں ہوتی تو پھر لوگ جھوٹی خبروں کا یقین کر لیتے ہیں ہمارے بارے میں. پہلی بات تو یہ کہ ہم ٹھیک کریں، لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. ابھی فوراً کیا کریں؟ جسے آپ نے درمیان میں روکا تو شاید آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ امیڈیٹ کیا کریں. یہ اتنے دنوں کی بات آپ تو بتا رہے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک ساتھ میں عمل کی سپورٹ نہیں ہو تو یہ نظریاتی یا ویچارک ڈیفنس بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ حملہ ایک جو ہے ایک سازش کا، اس میں مثلا قرآن نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ حسن سلوک، اچھا عمل اور برائی، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تم برائی کو ریموو کرنا بھلائی سے. تو ایک جگہ ایک حکم اور دیا، میں وہاں سے پھر آپ کو امیڈیٹ فوری طور پر ہمیں کیسے ہمارے پاس ہیلپ آ سکتی ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. یہ ایک دوسری بات کہ وہ کر رہے ہیں، تمہارے پاس اس وقت کرنے کو کچھ نہیں ہے اور تمہارے عمل بھی اچھے ہیں، تو بچو، درگزر کرو، الجھو مت، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. شرط یہ ہے کہ ساتھ میں تمہارا کنڈکٹ اچھا ہو. ادھر ایسا ہوا، میں مثال دوں ابھی آپ کی، جن چیزوں کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جن دنوں میں یہ ہوئی کووڈ کے دنوں میں، اس میں مسلمان پورے ہندوستان کے اندر نکلے اور بڑا ایک بہت پلیزنٹ ایک چینج تھا، وہ بہت خوشگوار، کہ ہندو نہیں نکلے اتنے. اس کے لیے اڈانی نے اور جو باقی جتنے یہ بڑے بڑے ہیں، امبانی، انہوں نے اپنی تجوریاں نہیں کھولی. مسلمان جگہ جگہ نکلے، تھوڑے تھوڑے سے پیسے دینے والے بھی، تھوڑے زیادہ دینے والے بھی، اور چاروں طرف مسلمان ورکرز تھے. ہندو یہ کچھ اگر آرگنائزیشن چند کر رہی تھی تو کر رہی تھی، وہ بھی ڈر ڈر کر، مسلمان بغیر ڈرے ہوئے اندر کر رہے تھے جا کر. اور پورے ہندوستان کے اندر انہوں نے کنڈکٹ سامنے رکھا. یہ بھی چل رہی تھی یہ غلط کیمپین. ان کی کیمپین کو کاؤنٹر کرنا مینس کے اعتبار سے، ذرائع کے اعتبار سے، یہ بھی ہماری کمی کہ کیوں نہیں ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ان کے وسائل زیادہ ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے اس کے اندر کہ ہم ان کے استر کے اوپر جا کے، ان کے لیول پر جا کر ان کی کیمپین کو کاؤنٹر کر سکیں.
फेक न्यूज के लिए देखिए, एक तो डिफेंस आया हमारा खुद वहीं से, जैसे आल्ट न्यूज है और दूसरी बहुत सी, उन्होंने हमें दी ये चीजें, हर न्यूज की उनमें से हर सिंगल खबर की, झूठी खबर की, कि उसकी असल हकीकत क्या है और ये झूठी है। तो कम से कम हमारे पास तो आई, हम छोटे से लेवल के ऊपर उनको दो लोगों को बता सके, बड़े लेवल पर सब तक वो चाहे पहुंची चाहे नहीं पहुंची। लेकिन ये कि जब हम वाकई चारों तरफ हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे, मुसलमान उनकी अर्थियों को कांधा दे रहे थे हिंदुओं की, हिंदुओं को जा के लेबर को सपोर्ट कर रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे, जब ये कर रहे थे लगातार एक अमल आया ना, ये अमल मुसलमानों का बहुत जमाने से देखने को नहीं मिला था। अब इन दिनों में उन्होंने शुरू किया, उधर से वो बदनाम कर रहे थे, फिर अल्लाह की मदद आई। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे कैरेक्टर का असर तो बहुत दिनों बाद जाके पड़ेगा, बशर्ते कि हम वैसे ही रखें। लेकिन जब हमने वैसा करना शुरू किया और हम बड़े मजबूर हो गए कि इसके बाद भी बदनाम कर रहे हैं, तो फिर मदद आई अल्लाह की। वो छोटे छोटे थे जो थे आल्ट न्यूज़, उनकी बात अपनी जगह पर थी कि थोड़ा सा उन्होंने हेल्प की, फिर वो कुवैत की प्रिंसेस की तरफ से आई, फिर कुछ और बाहर से इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरफ से, फिर बंद हो गया फौरन। प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना पड़ा और स्टेटमेंट तो उन्होंने हल्का फुल्का सामने से दिया, अंदर से गालिबन उन्होंने रोका और रुक गया। और थोड़े से दिनों में फिर वो सारी चीजें वॉश आउट भी हो गई ज़हनों से। अब बातें आने लगी कि अच्छा किया मुसलमानों ने। ये इसे अल्लाह की मदद कहते हैं, बशर्ते कि हम कुछ कर रहे हों। हमें किन किन चीज़ों से रोकते हैं या किन किन चीज़ों में बदनाम, हमें मुसलमानों का कंडक्ट, हमें ज़कात देने से कोई रोकता है? हमें लोगों की मदद करने से कोई रोकता है? हमें रहमत के काम करने से कोई रोकता है क्या? तो ये है जनरल बात कि हमारा कंडक्ट अगर अच्छा होगा तो दो बातें होंगी। एक तो ये कि दूसरे यकीन नहीं करेंगे, ये काफ़ी दिनों में साख बनेगी, थी पहले कभी साख ही। और हमारा कंडक्ट अच्छा होगा, नहीं पा रहे होंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, आती है, ये वादा है। कहा फाफू वफो हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, करो इंतजार, अल्लाह की मदद आएगी उस वक्त तक कि अल्लाह की मदद आ जाए। तो असल बात क्या है कि हम इंसाफ पर कायम रहने वाले, एक साख ये होनी चाहिए कि अगर मुसलमानों की गलती होती तो मुसलमानों को कहते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, होती है तो मैं कहता हूँ कि ये गलतियां मुसलमानों की, इनसे अभी कह रहा था, तो या पहले अच्छे थे अब वो पोजीशन नहीं है, तो फिर वो लोग कम से कम मेरे ऊपर एतमाद करते हैं। मैं दाई हूँ, मैं दावत का काम करता हूँ, मैं उनसे करता हूँ। और कट्टर गैर मुस्लिम जो है वो कि नहीं अगर मुसलमानों की गलती है तो उसे कहते हैं। अगर उनका दिफा कर रहे हैं और किसी जगह हिंदुओं को बुरा कर रहे हैं तो हिंदुओं की यहाँ पे बुराई होगी। तो हमें तो हुक्म था कुरान का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीना बिल-क़िस्त शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम व बिल वालिदैनि वल अक़रबीन, चाहे तुम्हारे घर वालों के खिलाफ जारी हो, गवाही सच्ची देना इंसाफ के साथ अल्लाह के मामले में। तो हमने ये गवाही नहीं दी है, हम सच्ची गवाही नहीं दी है, इसे तो हम कॉम्युनल होना कहते हैं। मसलन कैरेक्टर क्या जाता है, वो लोग भी जो 3 तलाक के मामले में चला, चूंकि इशू पब्लिसाइज हो गया था बहुत, वो ग्रुप मुसलमानों से जो सख्ती से कहता था कि एक वक्त की 3 तलाक एक शुमार होती है, 3 नहीं होती, दीन का यही मसला है, बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त तो बात जरा से ऐसी आ रही है कि इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, तो वो उनके साथ मिल गए। और फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया या प्रेसिडेंट से मिले या सिग्नेचर दिए, उनके साथ मिलकर दी। यानी अपने उसूली बात से हट गए, इसलिए कि गवाही अपनों के खिलाफ चाहे देनी पड़े, जब वो दीनी बात ये समझते थे कि हक ये है, तो उन्होंने, चाहे वो कम थे, वो क्यों नहीं खड़े हुए। हमारा ये कंडक्ट जाता है और ये कंडक्ट हमारा, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम किया, अवाम हमारे जानते हैं कि मदद कर रहे हैं, हमारे उसके अंदर जिम्मेदार बड़ी तादाद के अंदर आते हैं, वो ज़कात के पैसे ले जाते हैं, गरीबों को नहीं पहुंचते, उनको नहीं पहुंचते। तो एक पूरे सिस्टम के अंदर हमारे कुछ जिम्मेदार लोग जो हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें मुसलमानों को सोचना चाहिए और उसके बाद फिर ये साख कैसे दुरुस्त होगी, दरमियान में ये लोग नहीं होने देते, तो उनको भी पहचानना चाहिए। तो असल बात तो ये है कि हम शुरू कर दें नेक नियति के साथ में, खाली ऐसी हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगे, ये कुछ नहीं होगा। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात ये कि वो हमसे, उनके पास बहुत लीड है कि सोशल मीडिया को कैप्चर करना या दूसरे वसाइल या पैसे, लीड बहुत उनकी है, हमारे पास क्यों नहीं है, ये भी एक ट्रेजिडी है। हमें तो बताया गया था कि कायनात को मुसख्खर करना है, इस्लाम ये बताता है, कुरान ये बताता है, लेकिन बहरहाल एक अलग टॉपिक है कि पीछे हो गए। तो इस लेवल पर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें ये यकीन है कि अल्लाह की मदद आएगी, हम जरा सच पर चलें। तो फिर जहां पर मुसलमानों की गलती हो, हम कहें हाँ ये मुसलमान गलत कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं, यहाँ पर उनके एक साख होगी, एतमाद करेंगे जो लोग ऐसा कर सकेंगे ईमानदारी के साथ में।
جہاں ان کی غلطی ہوگی وہ ان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, مثلا میں ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہوں تو مجھ سے تو چپ ہو کے سنتے ہیں, میں کبھی کبھی ڈانٹ دیتا ہوں, کبھی طنز کر دیتا ہوں. ان میں بڑے کٹر لوگ چپ ہو کے سنتے ہیں, میری کیوں سن لیتے ہیں, دوسروں کی کیوں نہیں سنتے. انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر جو مسلمانوں کی غلطی ہے اسے بھی کہتے ہیں.